Dear students, after long time we are meeting through online to discuss the corporate accounting subject. So far you have studied financial accounting, that is preparation of financial statements, trading account, profit and loss account and balance sheet. In this semester you have to study corporate accounting. The first unit of corporate accounting relating to issue of shares. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. As you know that a joint stock company is an important form of business organization. The defects of sole trading concern and partnership firm gave birth to the formation of a joint stock company. It means that in a sole trading concern or partnership firm you cannot start large scale business, so it requires to form a joint stock company. Joint stock company is nothing but an association of persons who contribute money or money's worth to carry business. The money so contributed is called capital of the company. The company can collect its capital either by issue of shares or by issue of debentures. If it collects capital by issue of shares, then it will be called as share capital or ownership capital. If company collects capital by issue of debentures, then it is called as borrowed capital or debenture capital. The company, if collects capital by shares, by issue of shares, it is called as share capital, and this share capital of the company is divided into number of units called shares. Hence share is the share in the share capital or unit of share capital. Each share has certain value called face value. The shares can be issued at par, means at face value, or it may be issued at premium, means at more than the face value, or at discount, means less than the face value. I think and I hope that issue of shares at par, issue of shares at premium, issue of shares at discount you might have studied at a second PU. So I don't want to discuss in detail regarding the issue of shares at par, issue of shares at premium, issue of shares at a discount. And one more thing you should remember, no company
collects its capital amount in a lump sum, but it collects by way of installments. That is, at the time of application it collects some money. That money is called as application money. And when the shares are allotted, it collects some money. That money is called as allotment money. Later, whenever necessity arises, company collects money by way of calls, by making calls. So such money is called as the call money. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಓದಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. 3 ವಿಧದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 3ನೇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು, ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ 2 ವಿಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಷೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಗೂ ನಾವು ಷೇರು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಷೇರು ಅಂತಂದರೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಷೇರು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರರ್ಥ ಹಲವಾರು ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷೇರಿಗೂ ಸಹಿತ ಮುಖಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾನವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಮುಖಬೆಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ₹1 ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖಬೆಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅಳಿತೇವೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷೇರುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಮುಖಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಬೆಲೆಗೆ ₹10 ಒಂದು ಷೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ ಅಂತಂದರೆ ₹10ಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಆರ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ
ನಾವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಖ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಖ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ PUCನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಲಿ, ಎಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ತಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ಒಟ್ಟು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಕಂಪನಿಯವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಷೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್, that is methods of issue of shares. There are two methods of issue of shares. One is fixed price offer method and second one is book building method. Let us discuss one by one in a detail. First method of issue of shares is fixed price offer method. Under this method, company fixes the issue price of the shares and no chance will be given to the prospective investors to determine the price of shares. If the price fixed by company is high, it may lead to under subscription because shareholders may not apply at the higher price offered by the company. It means under subscription in the sense that shares applied by public are less than the shares offered is the situation of under subscription. If the shares offered are 10,000 when public applied for 8,000 shares, then it will be called as the under subscription. So shares applied by the public are less than the shares offered is the situation of under subscription. In case of fixed offer price method, if the prices fixed by the company is low, it may leads to over subscription. It means that in this case, when the company fixes lower prices, then there will be a huge demand for the shares. So public will apply for more shares than the shares offered by the company. That situation may lead to is called as over subscription. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಥೇಳಿ.
ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಮೆಥಡ್ಡು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯವರು ಷೇರುಗಳ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಭಾವಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಮೆಥಡು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಧಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರೈಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ಸು ಕಂಪನಿಯವರೇನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯವರು 10,000 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಯರ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಷೇರುಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ price offer method. So the following are the various steps to be followed in under fixed offer price method. First one is selection of merchant banker. So merchant banker is a banker who do not provide financial assistance. He exclusively provides non-financial services. So merchant banker is a one who provides non-financial services including advising in the issue of shares. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಣಕಾಸೇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ನಾವು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ
selection of a merchant banker. And second one is issue of a prospectus. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ issuing the prospectus, the next step is to call applications for shares from the public. ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಭಾವಿ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ವಂತಿಕೆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 10,000 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8,000 ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ makes calls on shares whenever the amount is required, whenever the capital is required. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5ನೇ ಹಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ, ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು 10 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಆದಮೇಲೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಷೇರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಷೇರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಆ ಷೇರು ಪತ್ರಗಳು ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇವರು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ
ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೆ ಶೇರನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಟೇಬಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಚೇರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶೇರನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಶೇರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದರೆ ಶೇರನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಷೇರುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೇನು PUCನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಮೆಥಡ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ, ದೆನ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಟ್ಗೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಮೆಥಡ್ which is new to you people.